نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك صدق الله العظيم صدق وبلغنا على رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه تمام بابا مل کے ایک دفعہ درود پاک کا نذرانہ پیش کرو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين شہنشاہ کربلا پر کربلا کو ناز ہے اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے اس کی شجاعت پر علی شیر خدا کو ناز ہے سجدے لاکھوں نے کیے اس کا جدا انداز ہے اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے بعد حمد و صلاۃ معزز علماء کرام و برادران اسلام میں اور آپ ذکر امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سننے کے لیے حاضر ہیں دعا کریں اللہ رب العزت حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے چند منٹ کے لیے جو میرے ذمہ لگائی گئی باتیں انشاءاللہ آپ تک پہنچا کے ہمارے مہمان تشریف فرما ہیں ان کے حوالے جناب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کائنات کے اندر کوئی بھی شخصیت ہو کائنات کے اندر کوئی بھی ہستی ہو اس کو صرف دو وجہوں سے انسان جانتا ہے اور دو وجہوں سے ہی انسان اس کی عزت کرتا ہے اسی وجہ سے اس سے پیار اور محبت کرتا ہے ایک اس کا حسب اور دوسرا اس کا نسب ہوتا ہے نسب انسان کے خاندان کو کہتے ہیں کہ وہ بندہ کس خاندان کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اس کے والدین کون سے ہیں اس کا خاندان کون سا ہے بعض اوقات بندے کی عادات اس قابل نہیں ہوتی لیکن اس کے خاندان کی وجہ سے لوگ اس کی عزت کرتے ہیں لوگ اس کا احترام کرتے ہیں کہ یہ فلاں خاندان کا چشم و چراغ ہے اور یا دوسری چیز حسب کہ انسان کا اپنا کردار اس قابل ہوتا ہے کہ لوگ اس کی عزت کرتے ہیں لوگ اس کا احترام کرتے ہیں اور حسنین کریمین ایسی پاکیزہ ہستیاں ہیں جنہیں اللہ نے خاندان بھی اعلیٰ عطا کیا تھا اور کردار بھی اعلیٰ عطا کیا تھا اللہ نے حسب بھی اعلیٰ عطا کیا نسب بھی اعلیٰ عطا کیا
انہی چند چیزوں کو آپ کے سامنے رکھ کے میں اجازت چاہوں گا. جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قال الذی عنده علم من الکتاب. یہ بہت زیادہ مشہور واقعہ ہے، آپ میں سے اکثر لوگوں نے سن رکھا ہوگا کہ سورہ نمل کی آیت مبارکہ ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام آپ تخت پر بیٹھے ہوئے تھے اور سامنے آپ کے باشندے لوگ بہت زیادہ بیٹھے تھے. آپ نے ان سے درخواست کی، آپ نے کہا کہ تم میں سے کوئی بندہ ایسا ہے کہ ملکہ بلقیس میرے دربار میں آ رہی ہے کہ اس کا تخت اس کے آنے سے پہلے اٹھا کے لے آئے، تاکہ جب وہ میرے دربار میں پہنچے تو اسے بیٹھنے کے لیے اپنا تخت ملے. ان میں سے ایک بندہ کھڑا ہوا، اس نے کہا میں تخت لے آتا ہوں. آپ نے پوچھا کتنی دیر میں لے آتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں آپ کی یہ مجلس ابھی ختم نہیں ہوگی اس سے پہلے تخت لا کے آپ کے قدموں میں رکھ دوں گا. آپ نے کہا نہیں، تخت اس سے بھی پہلے مجھے چاہیے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے مطالبہ کیا کہ مجھے تخت اس سے بھی پہلے چاہیے. پھر ایک بندہ کھڑا ہوا جس نے یہ کہا کہ میں تخت لے آتا ہوں. آپ نے کہا تو کتنی دیر میں لے آئے گا؟ تو اس نے کہا جناب آپ آنکھیں بند کریں، آنکھیں بند کر کے کھولنے کے بعد میں تخت پہلے یہاں حاضر ہوگا. صرف اتنی دیر لگے گی، میں تخت لے آؤں گا. وہ آپ کی امت کا ایک ولی ہے جو یہ تخت لانے پہ قدرت رکھتا ہے. اور قرآن کریم نے اس کا تعارف کیا کروایا کہ وہ بندہ کون تھا جو تخت لے کے آ سکتا ہے. قرآن نے کہا قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك. کہ وہ بندہ جس نے کہا کہ میں تخت لے آتا ہوں اور اتنی دیر میں کہ آپ آنکھیں بند کر کے کھولیں گے تخت آپ کے سامنے حاضر ہوگا. قرآن نے جو اس کا تعارف پیش کیا، قرآن کہتا ہے وہ بندہ ہے جسے اس زمانے کی کتاب کا تھوڑا سا علم عطا کیا گیا. اللہ نے اسے یہ شان عطا کی ہے کہ وہ اتنے میلوں سفر سے تخت کو اٹھا کے آپ کی بارگاہ میں لے آ سکتا ہے. میں نے کہا قرآن نے اس کا تعارف یہ کروایا کہ وہ بندہ اتنی دور سے تخت لے آ کے حضرت سلیمان علیہ السلام کے قدموں میں رکھ سکتا ہے. اور اسے علم کتنا ہے اس کتاب کا جو اپنے زمانے کی ہے اور اس کتاب کا جس میں تبدیلی بھی ہوئی ہے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کی کتاب کا علم ہے. تو پھر حضرت علی المرتضیٰ کی شان کا اندازہ کون کر سکتا ہے جنہیں کتاب کا تھوڑا سا علم نہیں عطا کیا بلکہ قرآن کا پورا علم عطا فرمایا ہے. فرمایا کہ ہم نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، فرمایا جہاں قرآن ہوتا ہے وہاں علی ہوتا ہے اور جہاں علی ہوتا ہے علی کے سوا قرآن ہوتا ہے. حضرت امام حسین کو والد ملے وہ بھی بے مثال اور اعلیٰ اللہ نے عطا کیے. اور آپ کی والدہ کو دیکھا جائے اللہ نے انہیں بھی بے مثال سیرت عطا کی ہے. صرف اور کتنی زیادہ فضیلت عطا کی. حضرت حذیفہ میرے آقا کے بڑے پیارے صحابی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گیا اور کس نیت سے گیا؟ میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ مجھے اجازت دو میں جا کے آپ کی بارگاہ میں عرض کروں کہ آپ میرے لیے اور میری والدہ کی بخشش کے لیے دعا فرمائیں. آپ کہتے ہیں میری والدہ نے اجازت دی، میں حاضر ہوا. میں نے کہا یا رسول اللہ، حضور مسجد میں نماز پڑھا رہے تھے، میں نے نماز ادا کی. حضور نماز کے بعد گھر کے لیے تشریف لے کے جا رہے تھے، میں آپ کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا کہ میں کیسے آپ سے بات کروں. حضرت حذیفہ کہتے ہیں ابھی میں نے اپنے لب کھولے نہیں ہیں، میں آپ کے پیچھے چلتا جا رہا ہوں. حضور نے پیچھے مڑ کے دیکھا نہیں. آپ نے فرمایا میرے پیچھے آنے والے حذیفہ، اللہ تمہاری بھی مغفرت فرمائے، تمہاری ماں کی بھی مغفرت فرمائے. بتاؤ کس کام سے آئے ہو؟ کہتے ہیں میرے پوچھنے سے پہلے ہی حضور نے میری حاجت کو پورا کر دیا. اور حضور نے فرمایا اے حذیفہ تجھے میں ایک بات نہ بتاؤں؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ بتائیے. آپ نے فرمایا اے حذیفہ ابھی ابھی میرے پاس ایک فرشتہ آیا ہے، اس نے مجھے یہ پیغام دیا ہے کہ اے حذیفہ اللہ نے میرے پاس جو فرشتہ بھیجا ہے اس نے مجھے بتایا ہے کہ حضور اللہ فرماتا ہے آپ کی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ نے جنتی عورتوں کا سردار بنا دیا ہے.
کہ وہ जन्नती औरतों की सरदार हैं। और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये खुशखबरी अपने गुलाम को सुनाई, यानी हजरत इमाम हुसैन को अल्लाह ने वालिद भी आला अता किया, माँ भी आला मकाम की अता की, और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा नाना अता किया। हुसैन करीम को अल्लाह ने खानदान आला अता किया। और अपनी शान का अंदाजा कौन लगा सकता है कि हुजूर ने फरमाया अल हसनु वल हुसैनु सय्यदा शबाब अहलिल जन्ना, कि ये मेरे दोनों शहजादे हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। एक के बारे में नहीं बताया। आज बाज़ लोग हजरत इमाम हसन के नाम लेते हैं और आपके नाम का चर्चा करते हैं, इमाम हुसैन का, लेकिन आपके भाई इमाम हसन का नाम कम लेते हैं, आपके नाम को कम याद करते हैं। क्यों? हर जगह जहां हुजूर ने फजाइल बयान किए हैं, दोनों शहजादों का इकट्ठा जिक्र फरमाया है। हुजूर के एक सहाबी हजरत उसामा फरमाते हैं कि मैं किसी हाजत की वजह से हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ। जब मैं आपके पास पहुंचा, मेरा जो काम था मैंने अर्ज की, हुजूर ने मेरी हाजत को पूरा कर दिया। जब पूरा कर दिया, मैंने देखा कि हुजूर ने अपने ऊपर चादर ली हुई है और चादर से कोई चीज महसूस हुई कि चादर के अंदर कुछ है। कहते हैं मैंने अर्ज की या रसूलल्लाह, आपकी चादर के अंदर क्या है? तो हुजूर ने चादर हटा दी, बताने की बजाय कहा कि देख लो क्या है। कहते हैं मैंने देखा कि हुजूर के एक पहलू से इमाम हसन लगे हैं, दूसरे पहलू में इमाम हुसैन लगे हैं, कि दोनों शहजादे आपके साथ लिपटे हुए हैं। जहां भी जिक्र फरमाया दोनों शहजादों का इकट्ठा जिक्र फरमाया। एक और बहुत प्यारा हुजूर का फरमान है, हुजूर ने फरमाया ये दोनों शहजादे हसन और हुसैन दुनिया में मेरे दो फूल हैं। क्या इरशाद फरमाया? दुनिया में मेरे दो फूल हैं। जरा रुक के यहाँ सोचिए कि गुलाब का फूल होता है, उससे फूल के उस गुलाब के फूल से खुशबू भी गुलाब की आती है। अगर चंबेली का फूल हो तो उससे खुशबू भी चंबेली की आती है। किसी और चीज का फूल हो, खुशबू भी उसी चीज की आती है। हसनैन करीमैन को हुजूर ने फरमाया कि ये दुनिया में मेरे फूल हैं। पता चला कि ये फूल मुस्तफ़ा के हैं, इनसे खुशबू भी मुस्तफ़ा करीम की आती है। हुजूर ने फरमाया कि ये दोनों शहजादे दुनिया में मेरे फूल हैं। और हम अहले सुन्नत, अहले मोहब्बत लोग सिर्फ हुजूर की अहले बैत को नहीं मानते, बल्कि हुजूर के सहाबा का भी एहतराम करते हैं। और यही वो पाकीज़ा हस्तियां हैं जिन्होंने हमें अहले बैत का अदब सिखाया है, जिन्होंने हमें अहले बैत का एहतराम सिखाया है। और अहले बैत की शान अगर सच पूछिए तो बताई ही सहाबा किराम ने है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हजरत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह तआला अन्हु, आपके पास मदाइन जब फतह हुआ, माले गनीमत आया, मस्जिद में ढेर लगा है, जो आता है आप उसको अता फरमाते जाते हैं। जो आए उसको 1000 दिरहम दिया, लेके चले गए। हजरत इमाम हसन भी आए, उनको भी 1000 दिरहम अता किया, वो भी लेके चले गए। इमाम हुसैन आए, 1000 दिरहम अता किया। आपके अपने बेटे हजरत अब्दुल्ला बिन उमर आए, जब वो आए आपने उनको 500 दिरहम अता किए। जब 500 दिरहम दिए, वो खड़े हो गए, सवाल करने लगे, ऐ मेरे अब्बा जान कि मुझे आपने 500 दिरहम अता किए हैं, इमाम हसन और हुसैन को 1000 दिरहम अता किए हैं, और जब मैं हुजूर के साथ तलवार लेके जिहाद करता था, ये दोनों शहजादे गलियों में खेलते थे, ये उस वक्त अभी बच्चे थे, मैं हुजूर के साथ जिहाद करता था, आप इनसे ज्यादा मुझे अता करते, लेकिन इनके बराबर भी अता नहीं किया। क्या वजह है? सुने, हजरत उमर बिन खत्ताब ने क्या जवाब दिया। आपने फरमाया तो इनके साथ मुकाबला करता है, जा पहले हसनैन करीमैन जैसा नाना लेके आ, जा पहले इनसे ऐसा बाबा लेके आ, इनकी माँ जैसी माँ लेके आ, इनकी नानी जैसी नानी लेके आ। गोया फरमाया कि इनके खानदान जैसा खानदान तू लेके आ। उमर बिन खत्ताब तुम्हें भी इन्हीं के बराबर अता फरमाएगा कि जितना इनको दिया है तुम्हें भी दूंगा, लेकिन फर्क ये है कि इनके जितना तो भी खानदान लेके आ, कि अल्लाह ने इतना आला इनको खानदान अता फरमाया। हजरत अबू बकर और हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत अबू बकर मस्जिद से निकल रहे हैं, हजरत अली अल मुर्तज़ा आगे से आते हैं। जब दोनों सहाबा की आपस में मुलाकात होती है
हजरत अली को देखकर हुजूर हजरत अबू बकर सिद्दीक मुस्कुरा पड़े। हजरत अली ने पूछा, जनाब आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं, क्या बात है? हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु आप कहते हैं, ए अली, मैंने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि अली को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये मकाम अता किया है कि कल क़यामत वाले दिन जन्नत में वही शख्स जाएगा जिसको अली जन्नत में जाने की इजाजत अता फरमाएंगे। कहते हैं जब मैंने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम ने ये बात की तो हजरत अली भी आगे से मुस्कुरा पड़े। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि आप क्यों मुस्कुराए हैं? हजरत अली ने कहा, लगता है हुजूर ने तुम्हें पूरी बात नहीं बताई। कहा कि पूरी बात क्या है? हजरत अली उल मुर्तदा शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, फरमाते हैं, मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि ए अली, जन्नत में जाने की इजाजत उसी शख्स को देनी है जिसके दिल में सिद्दीक़ अकबर का प्यार होगा। यानी जन्नत में वही जाएगा जिसके दिल में सिद्दीक़ अकबर का प्यार होगा। आखिरी बात करके इजाजत चाहता हूँ कि हजरत सिद्दीक़ अकबर, हजरत उमर फारूक, हजरत उस्मान गनी तमाम हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा हैं, खलीफा बरहक हैं और हजरत अली को भी इनसे प्यार था, कोई नफरत नहीं थी, आपस के अंदर बहुत ज्यादा मोहब्बत थी। आखिरी बात कि एक किताब जिसका नाम है तफसीर गुतमी और उसका नाम शिया की एक किताब है, उसके अंदर ये बात मौजूद है कि हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु जहाँ आपका रोज़ा मुबारक है उसके 40 मील, वो कहते हैं कि हजरत इमाम हुसैन की 40 मील दाएं, 40 मील बाएं, 40 मील सर की तरफ और 40 मील ही पाँव की तरफ, यानी 40,000 मुरब्बा मील के वो कहते हैं कि इतनी तादाद के अंदर अगर किसी कलमा पढ़ने वाले को कब्र मिल जाए, उसकी कब्र यहाँ बनने को उसका शर्फ मिल जाए, उसकी ये शान है कि अल्लाह उसको बगैर हिसाब के जन्नत अता फरमा देगा। कि जिसको हजरत इमाम हुसैन की कब्र के इतने फासले पर अल्लाह ने ये शरफ बख्श दिया कि उसको कब्र नसीब हो गई। मैंने कहा ये तो तुम्हारे नजदीक है कि हजरत इमाम हुसैन की कब्र के इतने फासले पर अगर किसी कलमा पढ़ने वाले को कब्र मिल जाए, अल्लाह उसको बगैर हिसाब के जन्नत अता फरमा देता है। हम तो कहते हैं कि कोई जहां भी हो उसके दिल में अगर हुसैन करीम की मोहब्बत है, अल्लाह उसे बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल फरमा देगा। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जहाँ हुसैन करीम मौजूद हैं, अगर उसके इतने फासले पर जो किसी को कब्र मिल जाए, अल्लाह उसको जन्नत अता फरमा देता है। तो अबू बकर और उमर के बारे में क्या ख्याल है, जो नवासे के साथ नहीं, हसनैन करीमैन के नाने के साथ रोज़े रसूल में दाएं और बाएं लेटे हुए हैं, अल्लाह उनको क्यों नहीं जन्नत अता फरमाएगा? कि जो हुसैन की कब्र के इतने फासले पर उसको कब्र मिल जाए, बख्शिश हो जाती है। तो अगर हुजूर के साथ हजरत अबू बकर सिद्दीक और उमर को जगह मिले तो यकीनन इनका मकाम उनसे बहुत ज्यादा आला है और हुजूर के सारे सहाबा ही आला हैं। यानी सहाबा किराम और अहले बैत आपस के अंदर इनकी बहुत ज्यादा मोहब्बत थी। और हजरत इमाम हुसैन, आपका किरदार देखिए वो भी आला है, आपका ख़ानदान देखिए वो भी आला है। अल्लाह ने आपको बेशुमार फ़ज़ाइल और फजीलतें अता की हैं। दुआ है कि अल्लाह करीम मुझे और आपको अहले बैत की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह।